We understand the great challenges ahead and we will take positively and we try to do the best to get into their job situations, that's all. And we note down all your suggestions also. We thank you very much. First, Professor Vadrajan has to say a few words. Vice Chancellor of Venkatesh University, Professor Prabhakar Rao Garu, Swarup Kumar, Additional Project Director, Mr. Sharan Samyu, Snehdi Sharma, Deva Kumar, and Rao, who is in charge of IIT Tirupati Center. Indeed, I am very honored to be part of inauguration of Indian Institute of Job Training Center at this pilgrimage place, Tirupati. It's a gift to the rural youth and who could not afford to go for the higher education. This IIJT will provide a launching pad for those youth who are struggling. In fact, as a warden of even hostel, I could see there are scores of people who are in the age group of 20 and above who get a bigger salary of a few thousands and they work from day and night, even though they are all past in 10th or intermediate. And yesterday morning when people from IIT approached, in fact I understood the question, Mr. M.V. Rao, that is it possible for so-called temporary employees who are working in hospitals and other areas, so give to that they can provide an opportunity to be trained in IIJT, for which he has gleefully accepted. And essentially hope that not only such kind of people, but IIJT Tirupati will go a long way in helping the rural youth of Tirupati and in and around Tirupati. And let me take this opportunity to congratulate Mr. M.V. Rao and his team, who is going to be in charge of this IIJT Tirupati Training Center. And I hope in the near future this Tirupati Center will blossom and bring glory. I'll come to this government of Andhra Pradesh for this entire country. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Now I'd like to request Mr. Vijay Kumar to come on and say something like regarding this social opportunity. Chief Guest of today's function, Professor M. Prabhakar Rao Garu, beloved Vice Chancellor of Sri Venkateswara University, and the Chairman of Law, Mr. Deva Kumar, and Mr. Venil Kumar, the Project Director, and Hamid sir, and other dignitaries, ladies and gentlemen. Now let's recollect the great saying of Dr. Shankar Dayal Sharma ji. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure. Education is magnificent for the human life. Service to the humanity is service to God. I pray the Almighty to shower His choicest blessings to the dignity those in wonderful service to this great nation. Jai Hind. This is the great voice of our President. So you all know, in every family, employment is essential. So many people are starving, misery. So in this critical situation, our IIJT is doing wonderful service. In this present morning, my sincere thanks to Mira who has given me a nice opportunity to share my views as a degree artist through motivation. The other good time on rural area is I take a small privilege.
So many unemployed youth, to the disappointment, they're committing suicide. It's very bad at the part. So a lot of scope, lot of opportunities are there. So ఈ నేపథ్యంలో మీ అందరి కోసం ఒక చిన్న బిట్ సినీ ఫీల్డ్ గురించి ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ చెప్తాను. 3 minutes సీక్వెన్స్ మోటివేషన్ కోసం, మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడం కోసం. సో ది ఇన్వైటెడ్ మీ లైక్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు JKIIT. ఇవాళ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లంతో చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయిపోయి సూసైడ్ చేసుకుని ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా ఉన్నటువంటి ఒక నలుగురు చివరి దశలో రూమ్ రెంట్ కట్టలేక ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళ సర్టిఫికెట్లు అంతా ఒకసారి చూసుకుంటూ వాళ్ళు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు. ఎవరంటే ఒక మోహన్ బాబు గారు, కళావసంత జగ్గయ్య గారు, నటశేఖర్ కృష్ణ గారు అండ్ వన్ మోర్ ఆర్టిస్ట్ సుధీర్ గారు. గోల్డ్ మెడలిస్ట్, బట్ ఉద్యోగం రాదు. ఎన్నో ఉద్యోగం వెళ్ళారు. గవర్నమెంట్ జాబ్సే కావాలనుకుంటారు, ఒక ఉద్యోగం రాదు. ఒకసారి సర్టిఫికెట్ అన్ని చివరి దశలో లాస్ట్ మూమెంట్ ఓపెన్ ద సూట్ కేసెస్ ఒకసారి సర్టిఫికెట్ చూసుకుంటుంటారు. మొట్టమొదట మోహన్ బాబు గారు సర్టిఫికెట్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఇది ఏమిటో తెలుసు, నేను గొప్ప ఇంజనీర్, ఒక గొప్ప యూనివర్సిటీ గుర్తించిన ఖరీదులు ఏమిటో చూస్తున్న కండక్ట్ తీసుకున్న యోగ్యత కండక్ట్ సర్టిఫికేట్, ఎన్సీసీలో సీనియర్ ఆఫీసర్, ఇప్పుడు అడుగుతున్న ఆఫీసర్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఆఫీసర్, ఎస్టినేషన్ ఆఫీసర్, క్రికెట్ కెప్టెన్, వాలీబాల్ కెప్టెన్ అంటే ఒక సర్టిఫికేట్ అలా చూసుకొని స్టిల్ చేస్తుంటాడు. పాపం ఇందులో నటశేఖర్ కృష్ణ గారు పాపం ఆయన సర్టిఫికేట్ లో ఓపెన్ చేసి, సరే జీవితంలో ఈ సర్టిఫికేట్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదేమిట్రా, ఆయన ఉద్యోగించాడు. అడిగిన అడగకపోయినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేవాడు. ఇది సర్టిఫికేట్లో వచ్చే 100 రూపాయల కట్టలేని కారణంగా ఇది కాగితాల మధ్య అకామిడేషన్ కారణంగా నిర్దేశం నిర్దేశించే ఆఫీసర్ కంచెలో చేసేవారు. ఇందులో సుధీర్ గారు విషయం తీసుకొస్తారు. ఆయన విషయం తీసుకొచ్చి పాయసం తీసుకొని చనిపోవడం విషయం తీసుకొస్తారు. ఆయన రావడంతో ఆయన సూట్కేస్ ఓపెన్ చేసి డేట్ ఆయన పెట్టేస్తుంటారు. పాపం సరే 15 సంవత్సరాలు అభివృద్ధి దీక్షలో సంపాదించిన విజ్ఞానం అంతా ఆ దగ్గర పడిపోతుంటూ నాకు ఎందుకో బాధగా ఉన్నదంటే సో నటశేఖర్ కృష్ణ గారు చూస్తే ఆ మంటలు మండుతూ ఉంటాయి సర్టిఫికేట్. ఆ సర్టిఫికేట్ రావడానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడ్డారు అన్నటువంటి బాధ ఒకసారి ఆయన మనసులో రొటీన్ అవుతుంది. అలా చూస్తారు, అలా మండుతుంటాయి మంటలు. ఆ మంటలు చూడరా, ఎర్రటి మంటలు, నాలుకలు చాచి దుఃఖంగా ఎలా నాట్యం చేస్తున్నాయో చూడరా. అమ్మ చనిపోయినప్పుడు కూడా శ్మశానంలో ఈ మంటలే. నా మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న అమ్మరా పుస్తకాలు సర్ది చేతికిచ్చి వీధి వరకు తిరిగే వరకు అడుగు మీద నిలబెట్టుకొస్తూ మా వాడు ఆఫీసులు అయిపోతాను అందరికీ చెప్పుకొని సంబరపడిపోయే అమ్మరా. నా తల్లి ఎక్కడ ఆగిపోతుందో అని నాన్నకు తెలియకుండా తన కాసులు తాకట్టు పెట్టి డబ్బు పంపిన అమ్మరా. అమ్మకున్న కొడుక చాలా పెద్దది, అది తీరదు అని తెలిసినప్పుడు కూడా నాలో ఇవే మంటలు. అమ్మని శ్మశానంలో కలుస్తున్నప్పుడు కూడా ఇవే మంటలు. ఆ మంటల్ని ఆడనివ్వరు, ఇంకా మండించి వీలైతే ఆ మంటల్లో ఈ ప్రపంచాన్ని కలిసే జలాదో చలాదో అంటూ మంటలు కలిస్తుంటారు. ఇందులో చివరిగా కళావాచస్పతి జగ్గయ్య గారు, అందరూ విషయం దగ్గర పడిపోయింటారు. జగ్గయ్య గారు విషయం తీసుకొని ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్ ఆయన కూడా తీసుకొని ఒకసారి ఆ విషయాన్ని చూసుకొని పరమాత్మను గ్రేట్ ఇండియాను ఒకసారి ఆలోచించి నా ఒక్కరు వ్యక్తులు తమ జీవితపు ఆదరించడాల్లో ఉన్నాను. భారతమాత ముద్దులిద్దరు అవిభారత నిర్మాణం శారదులైన ఒకరు తమ తల్లి ఊరిలో చూడలేకుండా బలవంతంగా చచ్చిపోతున్నారు. ఏ దేశంలో యువత ప్రకటన తలబడిపోయిందో, ఏ దేశంలో కార్మికుడి ఎడబుట్టు లేకుండా పోయిందో ఆ దేశానికి భవిష్యత్తు లేదు, ఆ జాతికి నిష్ఠులు లేదు అంటూ ఆయన చనిపోతున్నాడు. కాసేపు మౌనం వల్ల వేస్తారు. ఇంట్లో స్వర్గలోకంలో కూడా మౌనం నింపుతున్నాయని వేస్తారు. ఇప్పుడు పక్కన సుధీర్ గారు ఒరే స్వర్గలోకం కాదా నరకలోకం, ఈ విషయంలో కూడా అడల్టరేషన్ కల్తీ ఇచ్చారు అని అంటున్నాం. ఆ విషయంలో కూడా కల్తీ ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు ఇంటి వారు మన ప్రకాష్ రాజు గారు వస్తారు. ఉద్యోగం రాలేదని చనిపోవడం కాదు, అమ్మ అప్పమ్మ ఉన్నది కష్టపడి చదివించింది చనిపోవడానికి కాదు, ఆత్మహత్య ఎంత గౌరవం తెలుసా? మీ అందరికీ మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మీ చిత్ర భవిష్యత్తును చూసేటప్పుడు ఒక మొత్త మంచి కంపెనీ ఉన్నది ఏమిటో తెలుసా? జస్ట్ ఐఐటి జస్ట్ నమ్మకమని తల్లిదండ్రులు కాపాడండి, చనిపోవడం కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాబట్టి ఇది కాన్ఫరెన్స్ మన తల్లిదండ్రులు